کہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں محترم مفتی محمد ناصر صاحب کا، اور یہ بھی ایک اور سیشن سوال و جواب کا ہی ہوگا، اور ہمارے کچھ سوالات ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب جواب عنایت فرمائیں گے. تو آئیں محترم مفتی صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، جہاں تک میں نے اب تک پایا ہے تو سب سے کم معلومات ہے مسلمان لوگوں کو ریگارڈنگ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی پرسنل لائف اور ان کی بیگم صاحب، سب سے پہلی بیگم صاحب جو تھی حضرت خدیجہ علیہ الصلوۃ والسلام. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے سر کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات تو کنفرم ہے کم سے کم، اور اس پہ کوئی بھی مسلمان اختلاف نہیں کرتے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے. بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے کچھ قبل ہو گیا تھا، اور ان کی ماں بھی بچپن میں ہی یعنی کہ بہت ہی چائلڈہڈ میں ہی چل بسی تھی. تو یہی مجھے معلوم ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا یہ کنفرم ہے کہ وہ اکیلے تھے؟ اور دوسرا سوال اس میں ہی یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کم سے کم ایک عدد مکان تو وہ ہوگا ہی جہاں ان کے ماں باپ رہتے ہوں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے بعد وہ اولاد کا ہی ہوتا ہے. تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذاتی مکان ہوا سر. اور اب ان کی 25 سال کی ایج میں شادی ہو گئی حضرت خدیجہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت مالدار ترین عورت تھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بھی مکان ہوگا. تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ دونوں مکان ان کے ہوئے یا نہیں؟ شکریہ. ارے امیر فیصل صاحب، قوم جس سائڈ پہ آپ کو لگا دیتی ہے آپ بھی لگ جاتے ہو، اللہ کے بندے. یہ جو ہے نا، یہ جہالت پتہ نہیں قوم کب چھوڑے گی. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں، اور بات کیا ہے. مجھے ہنسی آتی ہے اس طرح کے سوالوں پر. بہرحال میں کیا بولوں آپ کو، یہ سوال اس طرح کے پہلے بھی آپ کر چکے ہیں اور میں اس کا جواب بھی دے چکا ہوں. چلیں میں آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اور پھر آپ سوال بنا کے مجھے آپ پیش کریں. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات یعنی انبیاء کی جو ذات ہے اس کو ہم نے سمجھا کیا ہے. پہلے اس کرائٹیریا کو کلیئر کریں. یہ ہے اصل بیسک سوال کہ ہم نے اللہ و انبیاء اور اللہ و رسول، کیونکہ اصل بات ہوتی ہے ہم مسلمان ہیں تو اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آ جاتے ہیں. ہم نے ان کو کس کرائٹیریا میں سمجھا ہے اور ہے کیا چیز یہ حقیقت. یہ مال وال کے جو چکر ہے نا، یہ کیا مطلب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. بہرحال پہلے اس بات کو کلیریفائی کریں. میرا یہ سوال ہے کہ اللہ و رسول کی ذات کو ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے. کیا وہ مال کے بھوکے ہیں؟ کیا وہ دنیا کے بھوکے ہیں؟ کیا ان کو دنیا کی جاگیریں چاہیے؟ اس مقصد کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے. کیا ان کے مقاصد میں سے یہ چیز شامل تھی کہ بھی دنیا کے مال کو بٹورا جائے، دنیا کے مال اور پورے سسٹم کو ایک طریقے کے کار کے ساتھ جو ہے نا اپنی ملکیت میں لیا جائے؟ یہ مجھے پہلے اس کا جواب دیں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں.
محترم مفتی محمد ناصر صاحب، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مسلمان کیا سمجھتے ہیں، ہندو کیا سمجھتے ہیں، اس سے تو مجھے کوئی کنسرن نہیں۔ بہرحال جتنا میں سمجھاؤں قرآن شریف کی تعلیم لے کے، تو بالکل وہ بھی ایک بشر تھے جیسے کہ ہم اور آپ لوگ ایک بشر ہیں۔ ہم لوگ بھی والدین سے پیدا ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی والدین سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری ماں بھی پریگننٹ ہوئی تھی، ہمارے فادر، اور جب ہماری مدر ملی تھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیرنٹس کے ملنے کے بعد ان کی مدر پریگننٹ ہوئی یقیناً، اور رسول صاحب پیدا ہوئے۔ 9 مہینے بعد ہی ان کی ولادت ہوئی، 9 مہینے بعد ہی ہماری ہوتی ہے سر۔ تو مسلمان تو کہتے ہیں کہ 40 سال کے جب وہ ہو گئے تھے تب انہیں نبوت ملی ہے، جبکہ 25 سال میں شادی ہو گئی۔ کل ملا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ اور ہم یا سبھی بشر ہیں، انسان ہیں، مرد اور عورت ہیں، اسی طرح وہ ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہہ رکھا ہے کہ نبی بھی بشر ہی ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دروغہ نہیں ہو، تمہیں صرف وہ پہنچانا ہے جو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ تو اس میں کون سی بڑی اور غلط بات ہو گئی محترم، کہ ایک چھت کے نیچے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ایک مالدار بیوی سے بھی ان کی شادی ہوئی ہے، تو ان کے پاس بھی اولادیں تو زیادہ نہیں تھی، اگر اولادیں زیادہ تھی وہ بہرحال ان کا مکان رسول صاحب پیدا ہوئے۔ 9 مہینے بعد ہی ان کی ولادت ہوئی، 9 مہینے بعد ہی ہماری ہوتی ہے سر۔ تو مسلمان تو کہتے ہیں کہ 40 سال کے جب وہ ہو گئے تھے تب انہیں نبوت ملی ہے، جبکہ 25 سال میں شادی ہو گئی۔ کل ملا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ اور ہم یا سبھی بشر ہیں، انسان ہیں، مرد اور عورت ہیں، اسی طرح وہ ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہہ رکھا ہے کہ نبی بھی بشر ہی ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دروغہ نہیں ہو، تمہیں صرف وہ پہنچانا ہے جو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ تو اس میں کون سی بڑی اور غلط بات ہو گئی محترم، کہ ایک چھت کے نیچے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ایک مالدار بیوی سے بھی ان کی شادی ہوئی ہے، تو ان کے پاس بھی اولادیں تو زیادہ نہیں تھی، اگر اولادیں زیادہ تھی وہ بہرحال ان کا مکان، وہ جائیداد، وہ روپیہ پیسہ جو وہ کاروبار کرتی تھی وہ کہاں گیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی رسول صاحب کے پاس ہی گیا ہوگا۔ تو اس سوال میں کیا برائی ہے کہ وہ دونوں مکان کہاں ہیں سر؟ یہ میرا وہ ہے۔ سر اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، دیا جا چکا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جتنا مال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے خرچ کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے خرچ کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مال دین اسلام کی آبیاری کے لیے خرچ کیا، یہ تو سرکار کے فرامین ہیں کہ ان سے بڑھ کر کسی نے بھی اتنا خرچ نہیں کیا۔ اور یہ تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عثمان غنی تو بعد میں خرچ کرنے والوں میں سے تھے، لیکن سب سے پہلے جتنا مال سیدنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خرچ کیا، اتنا کسی نے نہیں کیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا بھی مال ہوتا تھا آپ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیتے تھے، غریب و غرباء میں خرچ کر دیتے تھے، اصحاب صفہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ایک صریح روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو فرمایا کہ جاؤ مدینے میں اعلان کر دو کہ جو غریب اور غرباء ہیں وہ میرے پاس آئیں اور اپنا حقوق لے کے جائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرتے رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھی اسی طرح اور بھی صحابہ سے ہے، اور بلکہ یہ مولا کائنات سے بھی اس طرح کی روایات منقول ہے کہ آپ نے فرمایا مولا کائنات نے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فجر میں بیٹھے تقسیم کرتے رہے، ظہر ہو گئی، ظہر میں بیٹھے تقسیم کرتے رہے، عصر ہوگی، عصر میں بیٹھے تقسیم کرتے رہے، مغرب ہوگی، مغرب میں بیٹھے تقسیم کرتے رہے، اور عشاء ہو گئی۔ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی کیا بتائیں کیا کوئی باقی رہ گیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کہ ابھی 1 درہم میرے پاس رہتا ہے کہ یہ بھی میں جب تک کسی کو تقسیم نہیں کروں گا تب تک مجھے ظاہری طور پہ سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے آپ نے جملے ارشاد فرمائے۔ تو بہرحال ایک یہ ہے کہ نبی پاک بیٹھے رہے، پھر ایک سائل آیا، آپ نے وہ درہم اس کو دیا، پھر آپ گھر تشریف لے کے گئے۔ تو یہ تو واضح بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کافی مال آیا، لیکن نبی پاک کے حصے میں تو لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا،
اور واضح روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں سے تشریف لے کر گئے تو آپ کے پاس چند درہم اور دینار کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں تھی آپ کی ملکیت میں جو تھا۔ محمد مفتی محمد ناصر صاحب، ان کے پاس 1,00,000 درہم آیا، وہ انہوں نے خیرات کر دیا۔ خدیجہ جی بہت بڑی کاروباری لیڈی تھی، ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ چلو کاروبار میں ماشاءاللہ نفع ہوتا ہوگا، پروفٹ ہوتا ہوگا، تو وہ پروفٹ میں سے بھی یا چلو اپنے مال میں سے بھی، جس کا کاروبار میں لگا ہوا تھا پیسہ، اس میں سے بھی خرچ کر دیتی ہوں گی، مان لیا سر، کس کو انکار ہے۔ بٹ رسول اسلام صاحب جس مکان میں پیدا ہوئے تھے، یا یہ کہ ان کے سر پہ وہ چھت موجود تھی، اور خدیجہ علیہ السلام کے پاس بھی یقیناً ایک چھت ہوگی جس میں وہ رہتی ہوں گی، ان دونوں مکانوں کا کیا ہوا ہے؟ کیا ان لوگوں نے خدا نخواستہ وہ اپنے مکان بھی دے کر کھلے آسمان کے نیچے رہنا شروع کر دیا تھا سر، یا کیا بات تھی؟ بتائیں، شکریہ۔ یہ جس طرف آپ کو قوم لے کے جا رہی ہے میں سب سمجھتا ہوں، بچہ نہیں ہوں یا کسی بچے بچونگڑے سے سوال نہیں کیے جا رہے۔ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہی یہ سوال کیوں؟ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو پھر مولا علی کے حوالے سے کیا کہا جائے گا؟ ان کے والد صاحب ابو طالب وہ بھی تو کافی مشہور تھے نا، تاجر تھے، ان کے گھر کہاں گئے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح پھر سیدنا صدیق اکبر کے گھر کہاں گئے کہ جب انہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کر لی تھی، تو ایک یہ نہیں بلکہ سیدنا فاروق اعظم کا گھر کہاں گیا، سیدنا عثمان غنی کے گھر کہاں گئے، اسی طرح بہت ساروں کے گھر تھے وہ کہاں گئے؟ ٹھیک ہے، یہ پھر سیدنا مولا علی جب مدینہ پاک میں آئے رہائش کے لیے تو انہوں نے پھر وہ ان کے جو گھر تھے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ اچھا چلو یہ بات، پھر فتح مکہ کے بعد ان کے پاس چلو واپسی آ گئے تھے تو پھر کہاں چلے گئے؟ تو یہ سوال تو پھر ہر جگہ پہ بنے گا، پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہاں، مولا کائنات کے حوالے سے کیا جواب دیا جائے گا کہ بھی ان کے گھر کہاں گئے؟ ابو طالب کی جو اتنی زمینیں تھی، شیب ابی طالب کہا جاتا تھا، تو وہ پوری کی پوری ایک گھاٹی تھی جس میں پورا خاندان آ گیا، تو وہ گھاٹی کی گھاٹی کہاں چلی گئی؟ تو یہ سیدنا مولا کائنات پہ پھر سوال بنے گا کہ بھی انہوں نے کہاں کر دی، اپنی اولاد کو پھر کیوں نہیں دی؟ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہر ایک پہ یہ جواب بنے گا، ہر ایک پہ اس طرح کے سوالات آئیں گے۔ بہت ساروں کے پاس زمینیں تھیں مکے میں، اور جب یہ مدینے میں آئے تو پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر باقی سارا مال و متاع ان کا کہاں گیا؟ تو بھائی رہائش تو تھی مکے میں، بالکل تھی، اور اتنا عرصہ کہاں رہتے تھے؟ گھر پہ ہی رہتے تھے جو ان کے اپنے گھر تھے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ کسی وہ ہوا میں آ کے رہنا شروع کر دیا تھا، یا پھر وہ ہے کہ تنہا زمین کے اوپر رہنے لگ گئے تھے آسمان کی چھت کے نیچے، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو رہائش تو کر رہی تھی۔ کیا بندہ یہ جتنے ایک مکان جو گھر پہ آ جائے کیا اس کو بیچ دیتا ہے؟ ہاں مجھے یہ بتائے، بیچ تو نہیں دیتا، اس میں رہائش کرتا ہے نا۔ تو رہائش کرنے کے بعد جب پھر مدینے میں آئے سارے کے سارے، ٹھیک ہے، نبی پاک بھی مدینے میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد بھی مدینے میں ہی رہائش رہی تمام صحابہ کی، بلکہ مولا کائنات کی بھی، بلکہ مولا کائنات تو پھر بعد میں کوفہ میں آ گئے تھے اور کافی عرصہ وہاں پہ رہائش کی جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو اس کے علاوہ خلیفہ مقرر ہونے سے بھی پہلے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بھی آپ نے کوفہ کی طرف آپ کا آنا جانا ہوتا تھا۔ تو یہ ساری کنڈیشنوں میں ان کی زمینیں کہاں گئی؟ صرف یعنی کہ اللہ کے رسول پر اعتراض کیا جاتا ہے معاذ اللہ، تو یہ باقی کہ جو ہے ان کی زمینیں کہاں گئی، ان کے گھر کہاں گئے، جو اتنے سارے مال و متاع تھے وہ کہاں چلے گئے؟ हम सूर्य देव की प्रथम किरण, हम अटल हिमालय का हिमकण, सागर की पहली बूंद है, हम नूतन है और पुरातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम वेद
पुराणों के ज्ञाता, हम ही संस्कृति के उद्गाता, हम विष्णु देव का सपना है, हम शुद्ध ब्रह्म की रचना है, हम कृष्ण की महिमा गाते हैं, हम राम भक्त कहलाते हैं, हम ओम नाद वाला स्वर है, हम विष पीते शिव शंकर है, हम नारद जी की भक्ति है, हम हनुमान की शक्ति है, राजा बलि का बलिदान है, हम शिव और कर्ण का दान है, हम गुरुकुल वाली शिक्षा है, शबरी की राम प्रतीक्षा है, हम ऋषि मुनियों का हमने कुंड, हम साम वेद का गायन है, हम हिंदू सत्य हम सूर्य देव की प्रथम किरण, हम मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, मैं तो इतने लोगों को जानता भी नहीं, मैंने तो नाम भी आज ही सुने, आपने किसके नाम ले दिए। मैंने तो एक सिंपल सवाल पूछा है कि एक शख्सियत हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चलिए ये कह लीजिए अमित अग्रवाल ही को बुला लेते हैं कि मोहम्मद नाम का एक बच्चा पैदा हुआ था, बड़ा हुआ और उस बच्चे की शादी हुई, तो उस बच्चे के पास जो उनके माँ बाप का मकान मिला उनको, या ये कि उनके ससुराल में उनकी बीवी मालदार थी, वो मकान था, वो मकान कहाँ गया? क्या वो आखिर तक जब तक वो जिंदा रहे हैं उस मकान में रहे हैं या नहीं, या उन्होंने बेच दिया था, बेच खोज के कुछ कर दिया था, उस मकान के छत अपने सर पे रखी थी या नहीं रखी थी? सिर्फ इतना सवाल है सर। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने तशरीफ़ ले आए थे तो वो मकान वहीं पे ही रहा है। जब फ़तह मक्का हो गया तो फिर आपने उसको अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया था और आप मदीने में ही रिहाइश पजीर रहे थे। फिर वहीं पे ही आपके घर वगैरह थे और जो भी आपके घर थे वो तमाम के तमाम आपने अपनी अज़वाज की मिल्कियत कर दिए थे और अपने पास आपने दुनियावी मालूमात कुछ भी नहीं रखा था। जिन अज़वाज की मिल्कियत थी तो उन्होंने भी जब उनके यानी कि बीमारी के औकात इस तरह के मामलात हुए जिसको मर्ज़ुल मौत वगैरह कहा जाता है तो उन्होंने भी वो मकान अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए थे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात सराहतन हमें अहादीस रसूल से मिल जाते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि ये सब अल्लाह व रसूल की रज़ा के लिए ही दुनिया में थे और अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए ही तमाम का तमाम माल भी अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया करते थे। और इसी तरह यानी कि ये पाक हस्तियाँ जो कि इन तमाम बुज़ुर्गान दीन की भी सरदार हैं, सहाबा व अहले बैत की भी सरदार हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने वो जो आपका मकान था मक्के में तो वो आपने अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया था। फ़तह मक्का, क़ब्ल फ़तह मक्का तो वहीं पे ही था, आपकी मिल्कियत में रहा, लेकिन आप मदीने में तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन जब फ़तह मक्का हो गया तो फिर आपने उसको अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया था। तो ये तो है सीधा सीधा जवाब और इसकी सराहतें मौजूद हैं। बाकी नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तक मदीने शरीफ में रहे तो अबू अयूब अंसारी के घर में आपका क़याम रहा। फिर उसके बाद आप जो है जहाँ पे मस्जिद नबवी बनाई गई उसके मुत्तसिल फिर आपने जगह वगैरह की तरकीब बनाई थी जो हुजरा आयशा कहलाता था। इसके अलावा बाकी जो अज़वाज थी उनके अलग तरतीब हुजरे हुआ करते थे। तो ये जो हुजरा आयशा है कि ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आपको दिया था और आप वहाँ पे रिहाइश पजीर थे। बाकी अज़वाज के लिए भी अलग से कमरे वगैरह थे, घर की तरकीब थी, तो वो उन्हीं की मिल्कियत कर दी गई थी। और फिर मैंने आपको वाज़े कर दिया कि फिर ये लोग दुनियावी तौर पे तो लालची नहीं थे, ना दुनिया की इनको मालूमात की हाजत थी, इवन के सैयदना मौला कायनात को भी दुनिया की हाजत नहीं थी। आपने भी अपने वालिद का जितना भी मक्के में आपकी ज़मीनें जागीरें थीं सैयदना मौला अली के हिस्से में आई वालिद की तरफ से, तो वो आपने अल्लाह की राह में ही वक्फ़ कर दी थी। तो ये इसका सही और असल जवाब है। बाकी जो जितनी जिस तरह की कहानियाँ गढ़ते रहें तो उनका अपना मैटर है। अगर वो सवाल रसूलुल्लाह की ज़ात पे करेंगे तो फिर मौला कायनात की ज़ात पे भी ये सवाल आएगा कि भी उनका मालूमात कहाँ गया जो उनके वालिद की तरफ से उनको जागीर में मिला था, तो वो फिर कहाँ चला गया। और चलो ये तो रसूलुल्लाह की मिल्कियत में था तो सवाल किया जाता है कि भी खुलफाए सलासा ने उसको खा लिया, तो फिर जो मौला अली की खुद की मिल्कियत थी जो वालिद की तरफ से आया वो कहाँ गया, तो वो किसने खाया। बहरहाल ये सिर्फ फजूल सवालात हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना ही इसका हकायक से कोई ताल्लुक है। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आप ख्यास आराई बहुत ज्यादा कर रहे हैं।
کہ مجھے کسی نے کہا ہوگا, مجھے کسی نے بتایا ہوگا, اگر ان پہ سوال ہوگا تو ان پہ بھی سوال ہوگا, ان پہ سوال کریں گے تو ان پہ بھی سوال کریں گے. سر میں تو بھولا بالا معصوم سا بچہ ہوں, صرف پوچھ رہا ہوں آپ سے رسول اسلام صاحب کے ریگارڈنگ. چلیے سر, یہ جواب آپ کا میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا, بلکہ گروپ میں ہی محفوظ ہو گیا. اب مسلمانوں نے یہ سیٹل کیا تھا کہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہوا کرے گی اس میں سے 20% رسول اسلام صاحب کو دیا جائے گا, جس مال کا ٹوٹل انہیں اختیارات ہوں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ رسول اسلام صاحب اس میں سے امداد بھی لوگوں کی کرتے تھے اور اپنا سب کچھ بھی کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ رسول اسلام صاحب اس کام کے علاوہ تو کچھ کام نہیں کرتے تھے, اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ جی بھی جو بھی کاروبار میں ملتا تھا بہرحال انہوں نے تو سارا کچھ خرچ کر دیا, تو الٹیمیٹلی سارا خرچ ہی ہو گیا ہوگا. تو رسول اسلام صاحب کا نہ تو پھر کوئی کاروبار تھا, نہ ہی کوئی سورس آف انکم تھی, تو ظاہر سی بات ہے یہ 20% ہی ہوگا سب کچھ. تو اب یہ چلیے جو بھی خرچ کرتے رہے, تو اس پیسے کا آخر میں کتنا پیسہ سیونگ میں ہو گیا, یا سارا کچھ خرچ کرتے رہے, یا اس میں سے کچھ بچا تھا یا نہیں بچا تھا, اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا ان کو 20% دینے کا, اور کب یہ سلسلہ بند کیا گیا, بتائیں. شکریہ. دیکھیں, جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی تو تب تک تو آپ کا سلسلہ کار روزگار اسی سے چلتا رہا. پھر اس کے بعد جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہو گیا تو آپ نے جب منصب نبوت سنبھال لیا تو پھر جتنا بھی مال و متاع وغیرہ والے معاملات تھے تو وہ کلوز ہو گئے تھے. صاف ظاہر ہے آپ مکے میں آ چکے تھے, پہلے تو آپ وہ مکے میں ہی تھے, تو وہاں پہ تو آپ نے تجارتی وغیرہ کے معاملات کے ذریعے سے اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ذریعے سے گزر بسر کر لیا کرتے تھے. لیکن جب آپ مکے سے مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو صاف ظاہر ہے یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا تھا. تو پھر اس کے بعد جب پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر, تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو مال تمہیں غنیمت کے طور پر ملے تو وہ جو اس کا 5واں حصہ ہے وہ اللہ رسول کے لیے ہوگا. تو صاف ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی وہ اختیار میں ہوتا تھا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بھی 3 حصے فرماتے تھے. ایک حصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود استعمال فرماتے تھے, اور جو دوسرا حصہ ہوتا تھا وہ مساکین اور یتیموں کو دے دیا کرتے تھے, اور جو تیسرا حصہ ہوتا تھا وہ آپ بیوہ عورتوں کو اور اس طرح کے باقی ضروریات والے کاموں میں استعمال فرماتے تھے. تو اس طرح یہ بھی جو آتا تھا, صاف ظاہر ہے اب جنگیں روز بروز تھوڑی ہوتی تھیں. اب غزوہ بدر کو دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد یعنی کہ آپ غزوہ احد کو دیکھ لیں تو کافی سارا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے درمیان میں. تو پھر جو ہوتا تھا وہ آپ باقی جو بچ جاتا تھا وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے, پھر اللہ تبارک تعالیٰ اور دے دیتا تھا. اسی طرح پھر صحابہ کرام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے, تحفے تحائف آیا کرتے تھے, تو وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بحسب ضرورت جو روز کا استعمال ہوتا تھا وہ آپ استعمال فرماتے, باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. یہ اس کا پورا ایک پروسیجر ہوتا تھا جو کہ شرعی طور پر واضح صریح احادیث کریمہ سے ثابت ہے, بلکہ قرآن مجید میں بھی اس طرح کے احکامات موجود ہیں. تو اس طرح یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی دنیاوی لالچ تو غرض و غایت تو نہیں تھی, تو لہٰذا اس بنا پر یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. یہ آپ کا ایک بہترین اور زبردست اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے آپ کے اعمال تھے جو آپ کیا کرتے تھے. محترم مفتی محمد ناصر صاحب, کل ملا کے ہم آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ نکال لیں کہ جو ہم سمجھے ہیں کہ خدیجہ جی کو جو مال تھا وہ بھی ان لوگوں نے تمام کا تمام خیرات زکوٰۃ یا غریبوں لوگوں کو دے دیا یا جائے میں بھی دیا. رسول اسلام صاحب نے بھی اپنا تمام مال اس طرح سے کر دیا. 20% کا انہیں حصہ ملتا تھا جس کو خمس کہا جاتا تھا, وہ بھی وہ سارا کا سارا خرچ کر دیتے تھے. جو مدینے میں آپ نے بتایا کہ ان کے مکانات بنائے یا جو بھی کچھ بنایا تھا, کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ٹینٹ بنا رکھے تھے ایک لائن سے لگا کے, اور ایک لائن سے لگا کے ان کی بیگمات اس میں رہا کرتی تھی. روایتیں یہاں ہیں, خیر آپ تو نہیں ماننے کے, بہت سے لوگ چھوٹی موٹی کتابوں میں 5-5 روپے کی جو ملتی ہیں اس میں لکھ دیتے ہیں
कि घर में जो लैंप होता था या लालटेन जो भी होती है उस टाइम, उसमें जलाने के लिए मिट्टी का तेल या जो भी जलता होगा वो भी अवेलेबल नहीं था सर। अब ये है कि उनके पास कुछ था भी या नहीं था, क्योंकि मकान उन्होंने बीवियों को दे दिए, खदीजा जी का माल सारा खर्च कर दिया, अपना मकान भी उन्होंने वक्फ कर दिया, आखिर उन्होंने अपने पास रखा क्या या कुछ नहीं रखा सर? बस ये बता दें, फिर मेरा नेक्स्ट सवाल। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, और इसके बाद इरशाद फरमाया कि अल्लाह के अंबिया ज़मीन में अपनी जागीर या मालो मता नहीं बनाते। तो इसी तरह एक और जगह पे है कि अंबिया जो है अपनी विरासत जो है वो उलमा छोड़ के जाते हैं, इल्म को छोड़ के जाते हैं। तो इन सारी अहादीस के पस मंज़र के एतबार से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुनियावी मालूमता की तरफ तवज्जो ही नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैंने दुनिया को तलाक दे दी, यानी कि दुनिया के किसी भी माल को अपने पास नहीं रखा। और यही अल्फाज सैयदना मौला कायनात के हैं कि सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने भी फरमाया कि मैंने दुनिया को तलाक दे दी। बल्कि इमाम हसन हुसैन और नीचे अहले बैत अतहार तमाम आइम्मा का यही तरीक़ाकार रहा है कि जिस दुनिया को हमारे बाबा ने तलाक दे दी है, 3 तलाक़ें जिसको दे दी हैं, तो हम उसको अपने करीब क्यों आने दें। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मालो मता दुनिया के भूखे भी नहीं थे और ना उनको हाजत थी। 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हालांकि आप चाहते तो तमाम कायनात की मिल्कियत ज़ाहिरी भी हासिल फरमा सकते थे, लेकिन आपने दुनिया की तरफ तवज्जो इल्तिफात नहीं फरमाया, फ़कत अपने मनसब नबूवत के हवाले से जो आपके ज़िम्मे काम थे आपने वहीं किए। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कि आखिरी उम्र जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आपका जब माल जो है वो जमा किया गया तो आपकी मिल्कियत जो था वो चंद दिरहम ही थे और कफन वगैरह के मामलात थे। तो ये तो बिल्कुल सराहतन अहदीस करीमा से साबित है। तो आपने ज़ाहिरी तौर पर दुनियावी किसी किस्म की कोई मिल्कियत अपने पास नहीं रखी, बल्कि तमाम का तमाम अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अब यहाँ पे सवाल कुछ इस तरह का पैदा हो सकता है कि उसका मैं जवाब साथ साथ देता चलूँ कि भी फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी विरासत में क्या छोड़ा। तो भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम के खुद फरामीन है आका दो जहाँ के, आपने फरमाया कि अंबिया अपने पास जो विरासत छोड़ के जाते हैं वो इल्म की विरासत होती है, तो मालो मता की विरासत नहीं होती। तो ये तमाम अंबिया का तरीक़ाकार रहा है, फ़कत नबी पाक अलैहिस्सलाम का नहीं, बल्कि आप तो फिर सरदार अंबिया हैं, तो आपका मनसब नबूवत उन सबसे बढ़कर है, तो आपने सबसे बढ़कर अल्लाह की राह में खर्च किया। तो ये आपका सबसे एक अफजल तरीन अमल था। तो इसके अलावा ये है कि भी नहीं छोड़ा तो उनका हक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह मारा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम याद रखिएगा विरासत कब मुंतकिल होती है, ये ज़हन में रखिएगा, ये एक असल सवाल है। विरासत तब मुंतकिल होती है जब कोई बंदा दुनिया से जाए और अपनी मिल्कियत में कुछ छोड़ के जाए। ठीक है, मिल्कियत में अगर कुछ छोड़ के जाए तब विरासत मुंतकिल होती है। अगर वो कुछ नहीं छोड़ के जाता, अपनी मिल्कियत में कोई भी बंदा है, इंसान है, मुसलमान है, अपनी मिल्कियत में अगर कुछ भी छोड़ के नहीं जाता तो उसकी जो विरासत है वो भी जारी नहीं होगी। अगर वो कुछ छोड़ के जाएगा तभी उसकी विरासत जारी होगी। ये तो कानून शरीयत है और सरीही नस्से कुरानी से भी साबित है और नस्से हदीस से भी साबित है कि मिल्कियत जो विरासत है उस वक्त जारी होगी जब मिल्कियत में कोई दुनिया से जाने वाला बंदा छोड़ के जाए, तब मिल्कियत उसकी आगे विरासत के तौर पे तकसीम होगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी कोई इस तरह की विरासत नहीं छोड़ी, इसी तरह मौला कायनात ने भी किसी किस्म की कोई विरासत नहीं छोड़ी। अगर छोड़ी है तो फिर मुझे बता दें कि भी मौला कायनात के किस बेटे को कौन सी विरासत का हिस्सा मिला, या फिर वो सैयदना नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो विरासत है
तो ये जो है किसको क्या हिस्सा मिला फिर मुझे भी बता दे, फिर मौला कायनात का भी बताना ही पड़ेगा ना उनका, कि भी इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, तमाम सहाबा का फिर बताना पड़ेगा। ये जो 4 मशहूर हैं तो इनका तो बताना ही पड़ेगा कि भी ये कौन सी विरासत छोड़ के गए और इनके बच्चों में कौन सी मिल्कियत थी और कौन सी चीज़ें इनकी विरासत में इनके बच्चों में आई। तो जो जो हिस्सा इनके हिस्से में आया तो वो तो साफ ज़ाहिर है सभी के हिस्से में आया। आपने बेटियों को भी अता फरमाया, सबको अता फरमाया, बेटों को भी अता फरमाया। खैर आपके बेटे तो छोटी उम्र में चले गए थे, तो बेटियों को तो आपने अता फरमाया। ये तो काफ़ी सारी इस तरह की रिवायत मिलती हैं। ज़ाहिरी तौर पे आप तकसीम ही करते रहे। बहरहाल आखिरी उम्र में नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जो विरासत थी वो चंद दिरहम और चंद चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं थी। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, सादर नमस्कार सर, जय श्री राम। मतलब आपकी बातों से मैं ये समझ लूं कि जो आपके रसूल इस्लाम साहब थे, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, वो कुरान शरीफ की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ चलने वाले शख्सियत थे। वो खुद तो अमल करते नहीं थे जो कि किताबों में लिखते थे। वो कातिबे भाई लोगों से कहते थे ये लिख दो जी, वो लिख दो जी, अल्लाह ने बताया है मुझे। तो कुरान में तो उन्होंने ये लिखवाया था कि अल्लाह ने ये बताया है कि जब तुम माल देने लगो या इमदाद भी करने वालों लगो ना, तो इतने हाथ बंद कर लो कि कुछ दो ही नहीं किसी को। बट ये भी साथ साथ लिखवाया था उन्होंने उसी किताब में कि इतने भी हाथ मत खोल लेना कि सभी कुछ दे डालो और अपने लिए कुछ रखो नहीं। तो बहुत से लोग तो आप मुसलमानों में ये कहते हैं उनके हजरत फातिमा जी इकलौती बेटी थी। चलिए, बहुत से मुसलमान ये कहते हैं, आप भी सुन्नी हैं, सुन्नी लोग कहते हैं कि 3-4 बेटियां थी। तो मतलब उन लोगों के लिए उन्हें रखने की कोई जरूरत नहीं समझी उन्होंने। कुरान शरीफ में ये जो लिखा है कि भाई इतना हिस्सा बेटे का, इतना हिस्सा बेटी का, और इसका और उसका उसका, उस चीज का उन्होंने कोई पास नहीं रखा। आपने कहा कि मकान जो उन्होंने दिए हैं तो बेगमात को तो सारे दे दिए, चलो भाई बेगमात तो निकाह में होती हैं, बट जो उनको बेटियां थी, चाहे वो 1 थी या 3-4 थी, उनके लिए उन्होंने क्या किया है मोहतरम, या कुछ नहीं किया? बताएं, शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो आयत आपने कोड की है, उस आयत करीमा में ये कहाँ लिखा हुआ है कि बेटी का इतना इतना हिस्सा, बेटे का उतना हिस्सा? ये तब होगा जब बंदा जिंदा होगा। पहली बात ये बताया, मैंने ऊपर इसका जवाब दे दिया है। जब बंदा दुनिया से चला जाएगा और उसकी मिल्कियत में चीज़ बाकी रहेगी तो तभी जाके वो उसकी औलाद या बीवी में या बाकियों में तकसीम होगा। और ये कुरान पाक के विरासत का हुक्म ये उस वक्त का है। समझ, ये असल बात है और इसको समझिए। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी बेटियों को क्या क्या दिया, ऊपर मैंने इसका भी जवाब दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फ़कत अपनी अज़वाज को नहीं बल्कि अपनी बेटियों को भी हिस्सा दिया, और उनकी हयात में जो आपके पास आता था वो आप अपनी बेटियों को भी देते थे, जो आपकी मिल्कियत होता था। जैसे माले गनीमत आता था तो उस माले गनीमत में जो आपका हिस्सा होता था, मैंने आपको वाज़े बता दिया कि जो हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल फरमाते, बाकी आप अपनी बेटियों को ही देते थे। आपने अपनी बेटियों की शादियां की या फिर उनको जो दिया तो वो आप उन्हीं में से दिया। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी बेटियों को भी अपनी ज़िंदगी में देते रहे हैं, अपनी अज़वाज को भी देते रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अपनी बेटियों को या अपनी अज़वाज को दिया तो बेटियों को नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मुफ्ती साहब आप ये साबित कर रहे हैं कि जो कुछ बेटियों को देना था उन्होंने वो भी दिया है, जो कुछ बीवियों को देना था उन्होंने वो भी दे दिया है, जो कुछ उनके अपने पास था वो सब उन्होंने वक्फ कर दिया, या ये कि मतलब आगे के लिए खर्च कर दिया। मतलब जिंदगी में अपनी ऐसे लेके चले कि उनके पास कुछ बचे ही नहीं। तो इस बात की तो उन्हें जरूरत रही ही नहीं फिर कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। अब जो ये इनकी बेटी थी हजरत फातिमा, मुसलमान तो खैर उन्हें रजी अल्लाह कहते हैं, बहुत बड़ी बात है, हिंदू लोग तो अलैहि सलाम कहते हैं। तो मतलब वो जो बाग किस चीज का मुतालबा लेके गई थी आपके पहले खलीफा जी पे कि वो हक हमारा बनता है, और खलीफा जी ने कहा था कि रसूल इस्लाम साहब ने उनसे खुद बता दिया है कि उनकी बेटी का कोई हिस्सा नहीं। वो क्या मामला था सर, ये बता दीजिए, शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब को दावत दी गई और पहले की तरह एक और सवाल जवाब का सेशन रखा गया। इसमें खुसूसी तौर से सवालात यही किए गए कि रसूल इस्लाम साहब के पास आखिर अपना क्या था। तो मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब से ये जानकारी मिली है कि रसूल इस्लाम साहब के पास चाहे अपना कोई ज़ाती मकान था या ये कि जो उनकी शादी हुई थी मालदार औरत खदीजा जी से, वो उनका मालो दौलत, उनका असबाब या मकान या जायदाद या जो भी कुछ होगा वो सब उन लोगों ने खर्च कर दिया था मजहब इस्लाम की तबलीग व तदरीस में, और कुछ भी अपने पास नहीं रखा था। मोहतरम मुफ्ती साहब ने ये भी बताया कि जो बेटियों को देना था वो भी उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद से दे दिया था, और जो बीवियों को देना था वो भी खुद से दे दिया था, और अपने पास उनके कुछ था ही नहीं। बड़ी मुश्किल से जो भी कुछ कफन दफन का उनका खर्चा होगा वो अपने पास से रख के गए थे। तो ये रसूल इस्लाम साहब को कम से कम पता था कि शायद कोई खुदा न खास्ता कफन दफन का खर्चा नहीं करेगा, तो वो उन्होंने बचा लिया। तो इसका मतलब यह है कि उन्हें ये यकीन था कि कोई और खर्च नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब उन्हें इतना यकीन था कि भाई कुछ ना रखो तुम्हारा चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बच्चों को वो सेट कर चुके हैं, तो उनको भी बचाने की क्या जरूरत थी। चाहे वो एक दिरहम था वो भी खर्च कर देते थे, क्योंकि कौम या खलीफा या उनके यार दोस्त और बहुत सारे यार थे, वो इतना तो खैर कर ही देते। अब सवाल ये किया गया है मुफ्ती साहब से कि फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम किस चीज का मुतालबा लेके गई थी और क्यों उनको मना किया गया था और किस बेस पे मना किया गया था। तो उनकी बात भी ठीक है कि 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया है, और ये उन्होंने लिख दिया है कि बाग़ फिदक का ये मसला है, और बाग़ फिदक पर इंशाल्लाह हम अगला सेशन ले लेंगे। तो अगले सेशन के लिए इंशाल्लाह इसको अरेंज करेंगे सर। आज के लिए सभी लोगों से इजाजत। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह टू मुफ्ती साहब एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, आपने लिखा कि मैं बीच बीच में कहानी गढ़ देता हूँ सर। अब माशाल्लाह आप तो मुफ्ती हैं और रजिस्टर्ड और सनद याफ्ता मुफ्ती हैं, तो अमित अग्रवाल तो वैसे भी आपको कुछ नहीं कह सकता, और अमीर फैसल भी जसारत नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बेचारा वैसे ही सीधा साधा भोला भाला मुसलमान है। तो जब आपने कहानी बताई दी कि हम कहानी गढ़ देते हैं मोहतरम, तो प्लीज अगला सेशन जब शुरू करेंगे जागीर फिदक पे, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सेशन में सबसे पहले आप इस बात के दलाइल दे दीजिएगा या सबूत, रिटर्न स्कैन या जहां से भी ये साबित हो सकता होगा हदीसों वगैरह से, कि उन्होंने अपनी बेटियों को, जितनी भी आप बेटियां मानते होंगे, और अपनी बीवियों को वेल सेटल्ड कर दिया था और उन्हें मकान वगैरह दे दिए थे। और क्या क्या दिया था उन्होंने, बेटियों को क्या क्या दिया था सर, क्योंकि आपने ये कंफर्म किया है, तो प्लीज इसके आप दलाइल दे दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह देख लेंगे कि कहानियां किसने गढ़ी हैं सर। इजाजत, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्रथम किरण हम अटल हिमालय का हिमकण सागर की पहली बूंद है, हम नूतन है और पुरातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम ही संस्कृत के उद्गाता, हम विष्णुदेव का सपना है, हम शुद्ध ब्रह्म की रचना है, हम कृष्ण की महिमा गाते हैं, हम राम भक्त कहलाते हैं, हम ओम नाद वाला स्वर है, हम विष पीते शिव शंकर है, हम नारद जी की भक्ति है, हम हनुमान की शक्ति है, राजा बलि का बलिदान है, हम शिव और कर्ण का दान है, हम गुरुकुल वाली शिक्षा है, शबरी की राम प्रतीक्षा है, हम ऋषि मुनियों का हम निकुंड, हम साम वेद का गायन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है।